اچرا میں 3 بچوں کے قاتل ماں کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ موبائل فون ڈیٹا کے مطابق خاتون ردا کی جھنگ کے رہائش میں آپ کو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ خاتون ہے جس کا نام ہے ردا۔ یہ ویسے تو پہلے جھنگ کی رہنے والی ہے لیکن اب یہ لاہور اچرا میں رہائش پذیر تھی اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے ایک دیور اور اپنی ساس کے ساتھ۔ یہ شاید لوگوں کے گھروں میں کام وغیرہ بھی کرتی تھی اور اس کی جو ساس اور اس کا جو دیور ہیں وہ بھی کام کرتے تھے اور اس کا ہسبینڈ بھی کام کرتا تھا۔ اس کے ہسبینڈ کا نام رمضان بتایا جاتا ہے اور 3 بچے جن کو اپنے ہی 3 بچے جن میں مومنہ بطول جو کہ 5 سال کی ہے، مومن رضا 4 سال کا ہے، ام حبیبہ 18 ماہ کی ہے۔ ان تینوں بچوں کو اس ماں نے چھری کے ساتھ ذبح کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ، اپنے کسی عاشق کے ساتھ جس کا نام شہریار بتایا جاتا ہے، جس کا تعلق جھنگ سے ہے، جس سے سوشل میڈیا یا میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کچھ پیسے بھی منگواتی تھی اور کچھ 600 یا 700 کالز کا ڈیٹا بھی جو اس کی CDR انہوں نے نکلوائی ہے اس میں سے برآمد ہوا ہے کہ اتنی دفعہ اس کا اس شہریار کے ساتھ رابطہ ہوا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا ہوا، اپنی ساس کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا اور اکثر گھر میں جھگڑے رہتے تھے، جس کی وجوہات ظاہری بات ہے معاشی مسائل بتائے جاتے ہیں۔ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو اس خاتون ردا نے بہت سارے بیان بدلنے کے بعد فائنلی اقبال جرم کر لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اس سے یہ جرم سرزد ہوا یا اس نے کس طرح سے یہ جرم کیا۔ اور اس میں حیران کن طور پر جو لاہور پولیس ہے انہوں نے بڑی برق رفتاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نہ صرف اس ملزمہ کو گرفتار کر کے دوسرے لوگوں کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن کر کے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے میں پورا کیس سالو کر لیا۔ تو یہ جو کیس کو سالو کرنے کی سپیڈ ہے یہ بھی حیران کن ہے اور بہت تیز اور اعلیٰ ہے۔ اگر واقعتاً ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے تو اس میں ظاہر بات ہے جو DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا اور DIG آپریشن فیصل کامران بھی اس میں جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، IG پنجاب کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان تینوں افسران کے بقول اس کے اوپر پنجاب کی CM نے بھی فوری نوٹس لیا اور پولیس کو ہدایت کی کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کیس کو سالو کرے اور پھر یہی ہوا کہ 4 سے 5 گھنٹے میں اس کیس کو لاہور پولیس نے سالو کر دیا۔ پہلے تو والدہ مکر گئی لیکن پھر جب اس نے بعد میں جب انویسٹیگیشن کی گئی، موبائل ڈیٹا نکلوایا گیا، CCTV فوٹیج دیکھی گئی اور بقول پولیس کے کہ جب پولیس موقع پر پہنچی تو انہوں نے جس طرح کے وہاں پہ جو حالات دیکھے اور جو بیان تھا بچوں کے والد کا اور والدہ کا، ان کا آپس میں نہ ملنا اور جو والدہ بیان دے رہی تھی اور وہاں پہ جو آن گراؤنڈ سچویشن تھی اس میں بھی آپس میں کوئی تال میل یا کوئی میچ نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے بہت سارے شکوک و شبہات نے جنم لیا، جس کے بعد پولیس نے اس کو اور انویسٹیگیشن کی تو ردا اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی تھی اور شہریار نام کے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہریار نام کا جو شخص ہے، جو لڑکا ہے، اس کا تعلق بھی جھنگ سے ہے جہاں سے یہ رمضان اور ردا خود بھی بلانگ کرتے ہیں۔ تو جو ابھی لیٹسٹ رپورٹس ہیں اس کے مطابق شہریار کو بھی جھنگ سے کہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اب جو پولیس ہے اس کو اس عورت کا 5 دن کا ریمانڈ بھی مل گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے اس عورت نے جو الزامات لگائے ہیں اپنی ساس کے اوپر بھی، اپنے دیور کے اوپر، اپنے خاوند کے اوپر خاص طور پر پہلے اس نے الزام لگایا کہ وہ اس کو جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا، یہ اور کچھ اس طرح کے الزامات بھی اس نے لگائے ہیں۔ تو یہ کچھ 11 بجے صبح یہ واقعہ ہوا اور پھر اگلے 5 گھنٹوں میں پولیس نے اریسٹ کر کے اس سارے کیس کو سالو کر دیا۔ میڈیا کیا کہتا ہے ذرا یہ ملاحظہ کیجئے۔ ذریعے شہریار سے پیسے بھی منگواتی تھی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احمر کھوکھر سے۔ احمر بتائیے مزید کیا سامنے آیا تفتیش میں؟ دیکھیں پولیس جو ہے وہ ملزمہ ردا کی تفتیش کر رہی ہے اور جب CDR کا ڈیٹا چیک کیے تو اس کے تمام تر جو حقائق ہیں وہ بھی مزید سامنے آئے ہیں اور جو قاتل والدہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جھنگ سے ہے اور جو شہریار ایک شخص ہے جو کہ جس کا ڈیٹا CDR میں آیا اس کا تعلق بھی جو ہے وہ جھنگ سے بتایا جا رہا ہے۔ تو پولیس ذرائع کے مطابق جو تفتیش میں سامنے آئی ہے اس میں ہے کہ شہریار
جو ہے وہ رضا کا روزانہ اس کے فون پر تعلق ہوتا تھا اور رابطہ بھی ہوتا تھا. شہریار سے جو ہے وہ رضا موبائل ایپ کے ذریعے باقاعدہ جو پیسے بھی منگواتی تھی اور شہریار سے جو ہے وہ خاتون شادی کرنا چاہتی تھی. اور پولیس رائے کے مطابق تفتیش میں جو چیز ابتدائی تفتیش میں سامنے آئی ہے کہ جو بچے تھے 3 وہ شہریار سے شادی میں جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ اس خاتون کو محسوس ہو رہے تھے. اور جو شہریار ہے اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ پولیس کی جو لیکن انور یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے آخر اس کی اگر وہ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس میں کیسے رکاوٹ تھے؟ وہ تو معصوم تھے، کسی کی عمر 2 سال تھی. جی جیسے کہ ابھی میڈیا پر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بچے اسے لگتا تھا کہ وہ جو آگے شادی کرنا چاہتی ہے اس میں شاید اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے تھے. تو ناظرین یہ تھی وہ رپورٹ جو ابھی تک ہمارے سامنے آئی اس کیس کو لے کر. اب اس کی بظاہر پہلے تو ہم بات کریں کہ امیجیٹلی جو ابھی صورتحال سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے، اور اس کیس میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اور کون کون سے عوامل ہیں، اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ عوامل جو ہیں وہ اس وقت کتنے اہم ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ اور ویڈیوز دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ایک خاص فینومینا جو ہے وہ ایک ازدہی کی طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اور وہ ہماری اخلاقیات کو، ہماری قدروں کو کس طرح سے ہڑپ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اس میں کتنا بڑا قصوروار ہے. اور اس طرح کے کون کون سے واقعات ہیں ذرا ان پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ یہ اس ساری جو سچویشن ہے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور ہمارا بطور معاشرہ اس کے اوپر کیا فرض بنتا ہے. یعنی ایک ہمارے ہاں آباء و اجداد سے، نسلوں سے، بزرگوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک تو ماں کا جو رول ہے، ماں کو دنیا میں رب کا روپ کہا جاتا ہے. ماں کی جو مامتا ہے، ماں کی جو محبت ہے وہ لازوال ہے. ماں کی محبت ہی دنیا میں وہ آخری سہارا ہوتی ہے جو انسان جب کسی تکلیف، دکھ، پریشانی میں ڈے 1 سے جب تک ہماری مائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہمیں آسرا، وہ سہارا لگتا ہے. لیکن جس طرح سے ہماری ان روایات کو، ان اقدار کو، اس ہمارے معاشرے کی جو بنیاد کو کھوکھلا کیا گیا ہے، آج ہی ذرا سوچ کے دیکھیے کہ کیا اس میں کتنے قصوروار ہیں یہ 2 عوامل. یعنی جس طرح سے ہم نے مادر پدر آزاد سوشل میڈیا کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا دیا ہے، اور ہم اٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ موبائل تھما دیتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا ٹائم سپینڈ کر لیجئے، ہمیں تکلیف نہ دیجئے، ہمیں تنگ نہ کیجئے. مائیں جان چھڑانے کے لیے، باپ جان چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کو اس کا ایڈکٹ تو بنا ہی رہے ہیں، ذہنی مریض بھی بنا رہے ہیں. اور اسی سوشل میڈیا کے اوپر، اسی موبائل کے اوپر، انہی جو سائٹس کے اوپر، انہی چینلز کے اوپر جب آپ کا اور ہمارا بچہ روزانہ اس طرح کی خبریں پڑھتا ہے کہ بارہا یہ خبریں آتی ہیں کہ ایک ماں نے بچوں کو مار دیا، ایک ماں نے بچوں کو اور ہسبینڈ کو بھی مار دیا، تو وہ عورت جسے وفا کی نشانی سمجھا جاتا تھا، جسے وفا کی علامت سمجھا جاتا تھا، جسے وفا کا استعارہ سمجھا جاتا تھا ہمارے معاشرے میں، اس عورت کو اب ہم نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کے لیے ذمہ دار یہ سوشل میڈیا کتنا ہے، مرد کتنا ذمہ دار ہے، اور خود عورت کتنی ذمہ دار ہے. اور اگر اب وفا کی علامت اور استعارہ عورت نہیں رہی تو پھر آپ کس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ وفا پھر کہاں ڈھونڈیں گے؟ اگر وہ وفا جو عورت جو وفا کا پیکر تھی، اگر اسی کے اندر وفا نہیں رہی تو پھر وفا آپ کہاں تلاش کریں گے؟ اور اس میں کس قدر ذمہ دار ہے مرد. اور مرد جس کے بارے میں آپ اور ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ مرد بے وفا ہوتا ہے، مرد بے وفا ہوتا ہے، مرد شادیاں کرتا ہے، مرد کے افیئرز ہوتے ہیں. تو اب کی جو صورتحال ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو افیئرز ہیں، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے ریلیشنز میں، اس کے لیے کیا صرف اکیلا مرد ذمہ دار ہے، یا کہیں نہ کہیں عورت جسے ہم وفا کی علامت سمجھتے آئے ہیں، جو ہمارے کانوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا تھا کہ عورت تو وفادار ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بچوں کی 3 بچوں کو قتل کرنے والی ماں کی بات سنی اور اس کے آشنا کی، ذرا یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کیجئے. میں ان ننے منے 2 معصوم پھول
जो अब हमारे ये एक वीडियो पुकार एक प्रोग्राम है नियो का, उनकी जो एंकर हैं वो इसको बयान कर रही हैं और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक बीवी किस तरह से अपना हंसता बसता खेलता घर उजाड़ देती है और अपने ही 2 बच्चों को कत्ल कर देती है। और ये भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये सिर्फ 2 दिन पहले का वाकया है। जरा ये सुनिए, मुलाहिजा कीजिए। किसी और दुनिया में चले गए, उनके घर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ उनके वालिद फादर मौजूद है। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। उस्मान जी। उस्मान मेरी तरफ देखो। ये उस औरत का हस्बैंड उस्मान अली, वाकया गुजरात का है। सुनिए क्या कहते हैं। अल्लाह सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन ये काम जो हो गया है ना आपके साथ, हम लोग बयान कर देंगे, लोग सुन लेंगे, लेकिन जिसके साथ हुआ है ना उसको नींदें नहीं आती होंगी रातों को, ऐसे ही है। ना उसको हौसला आता है, ना उसको सब्र आता है। चाहे मैं जितने मर्जी यहाँ बैठ के भाषण दूँ, उसको सब्र नहीं आता। उस्मान आपकी कितनी उम्र है? मेरी 38। 38 है। आप क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। शादी को कितना अरसा हुआ है? 7.5 साल। अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम बताएं। मोहम्मद शाफे। उम्र कितनी है शाफे की? 5.5 साल। और बेटी की? नेमत नाम और 2.5 साल। 2.5 साल की बच्ची है। उस्मान मुझे बताएं, ये शादी आपकी रिश्तेदारों में हुई है या रिश्तेदारों से बाहर, आउट ऑफ फैमिली है? नहीं, रिलेटिव्स हैं हमारे। रिलेटिव्स हैं जी। ये क्या लगती हैं आपकी मिसेज, आपकी बीवी के अलावा शादी से पहले? ये समझ ले दादकों की रिश्तेदारी लगती है। ददयाल से है। क्या बनी, क्या आया, क्या है दिल में, क्या ऐसा इशू, या आपको कब पता चला? तफसील से ज़रा मुझे हौसला रख के बताओ। मैं जरा ये देखिए कि इसी स्क्रीन के ऊपर साथ साथ उन बच्चों की फोटोग्राफ्स भी दिखाई जा रही हैं। किस कदर मासूम और किस कदर खूबसूरत फूल हैं ये, जिनको उनकी अपनी माँ ने अपने हाथों से मार डाला। ये 6 फरवरी को, आप तारीख बता रहे? 6 फरवरी। 6 फरवरी 2025 को मैं 8:05 पे ड्यूटी पे गया हूँ। ठीक है। तो तकरीबन मैं डेली 1:15 बजे बच्चों के लिए दूध लेके घर खाना खाने के लिए लंच ब्रेक होती है ना 1 से 2 बजे फैक्ट्री से, तो रोज़ाना आता हूँ। उसी तरह मामूल में घर में आया हूँ तकरीबन 1:12 पे। तो मुझे ऊपर बैठी हुई थी, कह रही थी कि शहजादे अभी सोए हुए हैं, उनको उठा के ना ऊपर लेके आ जाओ। कौन कह रही है? ये फूफा मेरी, हमारे साथ ही रहती है ना। अच्छा। तो ये साथ ही कमरा है हमारा। मैं कमरे के अंदर एंटर हूँ, लाइट ऑफ थी, लाइट ऑन की है। तो मैंने आवाज़ें दी हैं शाफे, नेमत, तो वो कोई हरकत नहीं थे कर रहे। आपने बेगम से नहीं पूछा कि ये अभी तक सोए हुए क्यों हैं? बेगम ऊपर थी ना, मैं तो काम से आया था। अच्छा, फिर ये बोले नहीं? जी। फिर तो उनको जगाने की कोशिश की है, उनको हिलाया, कोई हरकत नहीं थे कर रहे। तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये शाफे उठ नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा। तो फटाफट उनको लेके मैं अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल ले गया दोनों को। अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल? जी। मिसिज मेरे साथ ही थी। बेटी को उसने उठा लिया था ना, नाजिश ने, और बेटे को मैंने उठाया हुआ था। अब इस शख्स की बीवी का नाम नाजिश, और वो अपनी बेटी को उठा लेती है, ये अपने बेटे को उठा लेता है, और ये दोनों अपने बच्चों को लेकर अजीज भट्टी हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा कि किस तरह एक माँ अपने ही हाथ से कत्ल किए हुए बच्चे को उठाकर किस हौसले के साथ वहां पे हॉस्पिटल लेके जाती है। आगे जरा सुनिए। वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में, तो वो उनको इमरजेंसी में ले गए थे। तो मैं तो बाहर ही खड़ा हो गया था अंदर, मेरी तो हिम्मत ही नहीं ना हुई। वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी ना। ठीक है, ठीक है। तो फिर डॉक्टरों को पूछा तो वो कह रहे थे जी जितनी देर तक इनका पोस्टमार्टम नहीं ना होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चों के साथ क्या मामला हुए हैं। ठीक है। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया था हमने। तो पुलिस वाले तो हमसे पूछ रहे थे कि आपको अगर किसी पे कोई शक है, कोई डाउट है तो हमें बताएं। मैं जी इस तरह का कोई गलबात। अब ये दूसरा पॉइंट जो यहाँ याद रखने वाला है कि ये शख्स उस्मान जो है, जो कि एक मर्द है, वो मर्द जिस पे सदियों से ये इल्जाम चला आता है कि वो बेवफा होता है, वो शख्स कह रहा है कि मुझे तो रत्ती बराबर भी शक नहीं था अपनी बीवी के ऊपर, उस बीवी के ऊपर, उस औरत के ऊपर इस मुआशरे में जो हमेशा मर्द को शक की निगाह से देखती है। यहाँ मर्द कह रहा है कि बच्चों की लाशें पड़ी हैं, उनके पोस्टमार्टम हो रहे हैं, पुलिस पूछ रही है आपको किसी पे शक है, उस्मान कह रहा है नहीं है।
ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਈਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਈਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है। ऐसी कोई बात है ही नहीं थी। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया बच्चों का, उनकी तदफीन किया 7 तारीख को। तो जो मेरी मिसिज़ है ना 16 तारीख को बच्चों का 10वें का ख़त्म किया हमने। हाँ। और 17 तारीख को वो घर से गायब हो गया। अच्छा जी, औरत तदफीन के बाद उनका ख़त्म दिलवाने के बाद घर से गायब हो गई है। यहाँ पहली दफ़ा उस्मान को आता है कि ये क्या वाक़या हुआ। आगे सुनिए। उस्मान, ये बताओ कि आपने भी ज़ाहिर है बच्चे को उठाया और एक बच्चे को आपकी मिसेस ने उठाया। नाजिश, क्या इस सारे टाइम में हॉस्पिटल, घर कुल हुए होंगे, जाहिर है आपके कफन दफन तमाम मामलात आप लोगों ने किए, तो इसमें जो वालदा है रो रही थी या बिल्कुल ब्लाइंड थी? वो समझ लें कि उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो वो क्या कर रही थी? उसको तो पता ही नहीं है ना, उस रोती तो है ही नहीं थी ना, बिल्कुल उसने क्या गुमसुम? बिल्कुल खामोश। ठीक है। हम फिर काफ़ी जगह पे उनको सर्च किया है, स्टेशन पे गए हैं, लाड़ी अड्डे पे गए हैं और भी काफ़ी जगह पे ढूंढा है, तो कोई उसका पता ही नहीं चला। फिर हम थाने चले गए हैं, वहाँ पे जाके हमने FIR अगवा की कि भाई मेरी मिसिज़ ने कोई अगवा करके ले गया है। अच्छा। FIR भी हमने कटवाई थी। उसके बाद 28 तारीख को वो वज़ीराबाद किसी अदालत में पेश हुई हैं जाति के सामने। तो उन्होंने आके अपना बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से घर छोड़ के आई हूँ। तौबा। वो हमारा जो पर्चा था, जो दरख्वास्त दी थी FIR, वो तो वहीं पे खारिज होगी। उसके बाद वो खातून अचानक मंजर आम पर आती है वजीराबाद और अदालत में जाके बयान देती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हूँ। अब यहाँ तक सोचिए कि मर्द का जो रिएक्शन है वो क्या है। अभी इस वीडियो की हद तक तो उसका रिएक्शन आप जरूर देखिए, ओरिजिनल हालात उसमें बाद में सामने आते रहेंगे। आगे सुनिए जरा। उसके बाद फिर कुछ शवाहिद एक के बाद एक इम्तिहान, एक के बाद एक क़यामत। फिर तकरीबन 3 फिर समझ आई कोई? जब उसने बयान दिया आप तक पहुंचा तो अब फिर कोई थोड़ा सा आइडिया हुआ? ये तो हम समझ ले कि वो हमें हिंट ही दे गई थी ना कि 17 तारीख को अगर मुजरिम कोई चोरी ना करे तो फिर वो घर तो नहीं ना छड़ता है। हाँ। उसने कोई इस तरह की हरकत की थी तो वो घर दौड़ी है ना। कहती थी थोड़े दिन 4-5 दिन पहले ना बच्चों के वाक़यात से पहले कि कहती थी कि मैं ना दरिया च छाल मार देनी है। अच्छा, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ जी, मैंने शाफे के बाबा कहती थी ना, शाफे के बाबा मैंने ना दरिया च छाल मार देनी है तो मैं तो दूसरी शादी करवा देनी है। फुफ्फो ने भी कहन लगी सी, मैं नहीं इस तरह दी गल्लां नहीं करी दियां है, अल्लाह पाक खैर करेगा, कुछ नहीं होता है। वो आपसे ये कहती थी कि तुम मेरे खर्चे या मेरे शौक पूरे नहीं करते तो मैं किसी और के पास चली जाऊँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यही कहती थी कि मैं शाफे बाबा में तुहानू छड्ड देना है, जिसले मैं तुहानू छड्ड के टुर जाना ना फिर तुहानू मेरी कदर होनी है, तुहानू मेरी कदर नहीं होनी है। सारे हकूक पूरे कर रही थी, सारी जिम्मेदारियां अपनी वो निभा रही थी, तो मैं पागल हूँ उस पर कोई शक वगैरह करना, या तो ना कोई इस तरह का मामला तो हो। आपको अपनी बीवी से अभी भी प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी भी है? जी है। इस बात का भी जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह वो शख्स कह रहा है इस सब कुछ होने के बावजूद अभी भी मुझे बीवी से मोहब्बत है, मैं उसे माफ कर देता हूं जो उसने मेरे साथ किया, लेकिन जो उसने बच्चों के साथ किया उसके लिए ना उसे रब माफ करेगा ना मैं माफ करूंगा। ये है मर्द का किरदार। यहां औरत ने जो किया वो भी आपने देखा। अब ये एक तीसरी वीडियो मुलाहिजा कीजिए। यहां पे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस वीडियो को जरा देखिए कि किस तरह से एक शख्स जो है उसको उसकी 2 बीवियों, पहली बीवी और दूसरी बीवी और उसकी 2 बेटियों, सगी बेटी और सौतेली बेटी ने मिलकर जला दिया। सिर्फ जलाने पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि जब वो जल रहा था तो उसको हथौड़ों से मारा गया, उसको जहर दिया गया, उसके जलते हुए जख्मों के ऊपर मिर्चें डाली गई। ये काम 4 औरतें मिलकर कर रही थी, 2 उसकी बीवियां, 2 उसकी बेटियां और फिर साथ अभी उसके जो बच्चे हैं, जो उसके बेटे हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया और साथ ही साथ वो बताते हैं कि उनकी जो वालिदा थी उनके किसी और शख्स के साथ भी मरासिम थे और वो मेरे वालिद की गैर मौजूदगी में घर पे आता था। नाज़रीन, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इस तरह की वीडियोस के साथ हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं आपको
आपको थोड़ी सी ये वीडियो दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर उसके ऊपर आगे बात करते हैं। एक सुतेली और एक सगी माँ, एक सगी बहन और एक सुतेली बहन किस तरह से इनके बाप को आग लगाती है, और फिर बात आग लगाने पर ही खत्म नहीं होती है, किस तरह से उसके जलते हुए जख्मों के ऊपर ये मिर्चें डाली जाती हैं। पापा ने नींद दी गोलियां दे के फिर सानू ते भेज के सानू बाहरों कुंडी लाती, उत्ते पेट्रोल पा के और उस लेटर से आग ला के सिर से थोड़े मार के और ये मिर्चें सारे जिस्म के ऊपर पाई। ये वो मिर्चें हैं कि जिसको उस जले हुए जख्म के ऊपर डाला जा रहा था। माँ और बेटियां मिल के जो है वो ये जख्मों पे डाल रही थी। क्या ये मामला हुआ कि उन्होंने क्यों मार दिया? माँ किसी और के साथ सड़ थी। हाथ में क्या है? ये क्या है? ये भाई की राख जो नीचे गिरी हुई थी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके जिस्म से गिरी से जो बिस्तर उसके जिस्म के साथ लगा हुआ जो ये वो राख है। ये मेरे भाई की जिस्म की राख है, ये मेरे भाई की राख है। मैं इसका ही वास्ता देती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ चाहिए, उससे भी बदतर से बदतर सजा हो। जी नारिन, आपने मुलाहिजा किया कि बच्चा क्या कह रहा है और ये जो केस के हालात हैं वो क्या है। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, मैं इस वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा मुआशरा, इसकी डायरेक्शन क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारी तनज़्ज़ुली है, ये जो हमारी इखलाकी तौर पर हम गिरावट का शिकार हो रहे हैं, ये हमें कहां लेके जा रहा है। यहां पे ये सवालिया निशान तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा जो सवालिया निशान है, जो जानलेवा है, वो ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि औरत वफा की अलामत थी। वो बेटी है तो भी, वो बीवी है तो भी, बहन है तो भी, वाइफ है तो भी। लेकिन अब इन तमाम हवालों में जो वाकयात आप सोशल मीडिया पर मुलाहिजा कर रहे हैं, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई उस वफा की? वो भी छोड़िए, सबसे जो मुकद्दस रिश्ता, जो सबसे मजबूत ममता से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ रिश्ता, जिसे मां, जिसे दुनिया में रब का रूप कहा जाता है, अब वो मां उठ के अगर अपने बच्चों को मार देती है, अगर बीवी अपने हस्बैंड को मार देती है, अगर औरत अपने मर्द को मार देती है, तो आप सोचिए कि क्या ये एक वार्निंग नहीं है आने वाले दिनों में। आप, हम सब जानते तो हैं, हमें नजर भी आ रहा है, हम सब मिल के इस तबाही के जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं कि तबाही आ रही है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, बल्कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देके हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने अपना यहाँ का जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम था उसको तबाह कर दिया, हमने अपनी रवायात को तबाह कर दिया, अखलाकियात को तबाह कर दिया। हमारा हित्ता एक अलग पहचान रखता था, यहाँ का एक रहन सहन था, एक रवायत थी, लेकिन हमने बाहर को, दूसरे खित्तों को कॉपी करके जो उनकी रवायात थी, जो उनकी इक़दार थी, उनको फॉलो करने के चक्कर में यहाँ पे सोशल मीडिया तो लेके ही आए। साथ हमने लिबरलिज्म के जो है वो नारे लगाना शुरू कर दिए, साथ हमने LGBT और साथ हमने ये जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जैसी बकवासियात को इस मुआशरे में हवा देना शुरू कर दी। जबकि नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम में इन तमाम मसाइल का प्रॉपर हल, शरई हल मौजूद है, लेकिन हम उस हल की तरफ नहीं देखते, हम एक गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। वो रास्ता ऐसा तो उन मुआशरों में भी नहीं होता जो हमसे 100 साल पहले भी लिबरल थे, आजाद ख्याल थे, जो हमसे 200 साल पहले भी आजाद ख्याल थे, वहां भी ऐसा नहीं होता। हमने अपने मुल्क में वो जो एक अपने मुआशरे का जो कचरा करके रख दिया है, मुआशरे को, मुआशरे की सोचों को जो गटर बना के रख दिया है, इसके नताइज की ये बिल्कुल एक इब्तदाई किस्म है। आप देखिए कि किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आके व्यूज की खातिर, पैसों की खातिर हर बंदा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और हम मजे ले लेकर देखते हैं, मजे ले लेकर दिखाते हैं। हमने अपनी माओं के तकद्दुस का क्या हाल कर दिया, हमने अपने माँ बाप के साथ जो सलूक किए, आप कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि आगे हमारी नस्लें हमारे साथ वो सलूक नहीं करेंगी। आज हम अपने बहन भाइयों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं
کہ آپ کے بچے آگے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے. ہم سب نے کیوں یہ سوچ لیا ہے کہ یہ دنیا ہی آخرت ہے, جب مر جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. ہم سب نے یہ کیوں یاد نہیں رکھا کہ اس دنیا کے بعد, اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ابدی لائف موجود ہے, وہاں پہ جزا ہے, سزا ہے, یہاں کے کیے کرائے کے اوپر ہی وہ فیصلے ہونے ہیں. لیکن ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, ہم نے اپنی اس وقتی آسائش کو مد نظر رکھ لیا ہے, ہم نے اپنی اقتدار کو بھلا دیا ہے. ہم نے یہ آپ نے غور نہیں کیا ناظرین, ذرا غور کیجئے آپ کے دائیں بائیں ارد گرد کس دھڑلے کے ساتھ ایک جملہ بولا جاتا ہے. میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں, یار تو کیسا ہے, تو آیا ہی نہیں, تو نے مجھے کال ہی نہیں کی. یہ جو تو ہے, یہ آپ نے غور کیا؟ ایسے 10-15 سال پہلے گفتگو میں کوئی شخص کسی کو تو کہہ کے بلاتا تھا تو وہ اسے گالی سمجھتا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ٹرک تم کیا کرتے ہو. ہم نے وہ سب بھلا دیا. ہم نے وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے رشتے تھے, عزت کے ساتھ, آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے, کمرے میں کوئی بڑا داخل ہوتا تھا, چھوٹے کھڑے ہو جاتے تھے, بڑے کو بیٹھنے کا موقع دیا جاتا تھا, بڑوں کی عزت کی جاتی تھی, بڑوں کی خدمت کی جاتی تھی. لیکن اب سب وہ کہتے ہیں یہ اپنا اپنا کریں, اپنا اپنا کریں. میں کیوں کروں, میں پہلے اپنا سوچوں گا. اپنا سوچنے کی حد یہاں تک چلے گی کہ بیوی کہتی ہے پہلے اپنا سوچوں گی پھر ہسبینڈ اور بچوں کا سوچوں گی. بچے کہتے ہیں پہلے اپنا سوچوں گا پھر ماں باپ کا سوچوں گا. بہن بھائی کہتے ہیں پہلے اپنا سوچوں گا پھر ان کا سوچوں گا. یہ جو اپنا کی دوڑ لگی ہے, اس دوڑ نے ابھی تک جو تباہی مچائی ہے, یقین کیجئے یہ تو کچھ بھی نہیں. اگر ہم نے اپنے ڈگر کو نہ تبدیل کیا تو یاد رکھیے گا کہ آج سے 10 سال بعد آپ کا یہ معاشرہ اس طرح کی اخلاقی پستی کا شکار ہوگا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی روح جو ہے وہ تڑپ کر رہ جائے گی, آپ دیکھ نہیں پائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے مل کے اپنی جو روایات ہیں, جو اپنی اقدار ہیں, جو اپنی اخلاقیات ہیں, ان کو دوبارہ زندہ کریں اور اپنے معاشرے میں پروپیگیٹ کریں, اپنے آنے والی نسلوں کو سکھائیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.